अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बह वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा। अस्माउल्लाहिल हुस्ना बहस शुरू नन च दकम इसम न बहस को नागताल हलीम वही हिलम दागे नमुंग खपले जब के ताबीर पर बुर्दबारे कोलिशु हिलम असल के दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो दो सिफ़ात व नतीजा रख यो सिफ़त द इल्म और बल सिफ़त द कुदरत। अल्लाह अलीम व हकीम दे, अल्लाह कादिर व ख़बीर दे। उस प्रकार खुदाऊ द इंसान द सोच मुताबिक चौज़ात कादिरी नादे खपल नाफरमान ला समदस्ती सज़ा और गई, लेकिन द कुदरत सरसर आगा अलीम व ख़बीर हमदे हकीम हमदे नो कागा मोहलत वर्की नो पाए के बाद आगा सो मकसद भी स हिकमत वा पाए के पिनहानी पट वही इंसानी सोच अगे तनशीर से रेख अलहलम दा नरमे तो हम वही अनाअत तो हम वही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबी तो फरमायलू पता कि उद्व सिफ़ात ती चगा अल्लाह ते ढेर खुख दी अलहिल्म वल अनाअत बुर्दबारी और नरमी कवल दा सिफ़तुना द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल आखिरी दर्जे तरसे दिल सिफ़ाती द इंसानों के यो सड़े नाफरमानी शुरू की और दे कादिर वी दाग पर सज़ा और कवलो तो दे इंतकाम ढेर ज़र अखली, लेकिन अल्लाह इंतकाम ज़र ना अखली दाद आगद हिल्म और द बुर्दबारे नतीजा रख तदेरा पारा को गण दलाइल पेश के दी शीख, लेकिन ये उदासी चीज़ च कुरान के अगर बार बार ज़िक्र दे और तकरीबन हर मुसलमान दागे न वाकिफ़ दे वाक़यात सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम दादा अल्लाह हिलम और दारेंगे ज़र्द इंतकाम ना अगस्तो यो वाज़ेह वाक़या दा जो कुरान मुख्तलिफ़ ज़ीनों के लिए रख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवल दाच इबलीस तवेलू मलाइको तैम वेलू उसजुदू ले आदम ता सरू नखकत के एहतरामन दा खबर मुंग बार बार वाज़ेह करे दा कि तेरो अदियानो मज़ाहिबों के सजदे दे एहतराम सजदे ताज़ीमी जायज़ वक़्त सजदे ताज़ीमी दे तवे नवे च गंदे बने आदम ने सर पजमक की दी दाहो पैस दीन के नजायज़, लेकिन एहतरामन चाहता सरख का तकवल प मुख्कनो दीनों के जायज़ और पाए बुनियाद बांधे मलाइको तम दगा हुक्मो सय्यदुना यूसुफ ता जिकम सजदद ताज़ीम शे व आगम दगा जमुंगा इस्तिलाह द दीन डाकवान का ना वो द दीन डाकवान दा खल्क़ त पेश कई चोगो रजी मलाइको तख़ अल्लाह वेलू कना कि तासो आदम त सजदो के सिर्फ इबलीस पर के मुवाहिद हुई दरअसल वे काफिर दी ज़ालिमान दाव कुफर के वेरा सो आए द टोल नलवे मुवाहिद भी सो को इबलीस हो आ मुवाहिद करूँ मैं मुशरिक काफिर हो ये ने मखलूक ता सजदा गणल दा ज़ालिमान जायज़ गणी और कुरान वाला त्रोड़ मरोड़ के ही पेश कई वर्द हाल लाए च कुरान दान दी वेली
مولا علی قاری او حنفی مفسر دے، حنفی محدث دے، هغه د اوس جدول آدم دا معنی کړی ده. نورم دې کې دوه تعویلات کړي دي، هغه طرف ته نه ځو. خو بهر کې پخوانو مذاهبو کې، پخوانو ادیانو کې سجده تعظیمی جائز وخت. قرآن کې دا هغې دا دوه نمونې دي، لیکن زمونږ دین کې دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي تپوس کی چې یا رسول الله که یو مسلمان بل مسلمان سره مخامخ شي اینحنی له، آیا سر ورته احتراما ښکته کوي؟ هغه فرمایل نه. تو بیا فرمایل آیا لاس به تې نیسي یصاحفه، مصافحه به کوي؟ هغه بیا او که طویل غیبوبت نرست ملاقات نه بیا معانقه به کوي. معانقه مصافحه دا اسلام کې جائز دي او سجده تحریمی ہمیش د پاره حرام کړی شوی ده. دوبار کې هلو منې منکر چې هغه انکار وکړ د الله د حکم نه، بلکې خپل عقل یې د الله مخې ته پیش کړ. هغه ابلیس او هغه ویل زه دنه غوره یم. ننم د ابلیس په نقش قدم ډېر شي خلق روان دي. د قرآن او حدیث مقابله کې خپل عقل پیش کوي. انسانانو کې عقل یو ډېر ښه څیز دی. په عقل باندې د انسان او د ځناور تمیز راځي، لیکن عقل به ته داسې استعمالی چې قرآن و سنت په رڼا کې به استعمالی، په هغې د اعتراض دپاره نه. قرآن کې لعلکم تعقلون او دارنګې نور بے شمېره صیغو سره چې د عقل کوم څیزونه راځي، د هغې مقصد دا دی چې د عقل نه کار واخلخ، لیکن دا به د قرآن و سنت د رڼا لاندې کې. امام غزالی دارنګې امام راضی او دې دور کې مولانا امین احسن اصلاحی د دې دا ډېره ښه خبره ده. هغه دا چې عقل کله سړی دغه شانته اندادوند استعمال شروع کړي د عقل، نو دی ړوند دی ټکرې وایي، دی ډېرې غلطې فیصلې کوي. د دې وجې نه د عقل استعمال مسلمانان چې کوي نو هغه د قرآن و سنت رڼا کې کوي. اوس مسلمانانو کې عقل هم موجود دی او دی به عقل د قرآن خلاف استعمالی، عقل به سنت خلاف استعمالی، عقل به د حدیث خلاف استعمالی. کار یې الټه کړی. اول شیطان خپل عقل پیش کړی دی، خلقتنی من نار و خلقته من طین. تا دې د خټې نه پیدا کړی، زه د اور نه پیدا کړی یم. اور افضلي د خټې نه، خاورې نه. دا خو د هغه عقل ټکر وخوړه. اور کې څه افضلیت چې ځمکه نه موجود، خاوره نه موجود، او په خاوره کې هغه مواد نه موجود کم باندې چې اور لګي، نو اور صاحب به د کم ځای لګي؟ اور خو په خپل وجود کې خاورې ته محتاج دی. نو څنګه دی وی چې انا خیر منه؟ دا د عقل غلط استعمال لغ. عقل شتا لیکن هغه د الله مقابله کې استعمال کو او غلط استعمال کو. اور کې تعلی ده، که خاوره نه موجود نو اور به پسې لګي. اور خو یا په خشاک لګي، یا په ربړ لګي، یا په ګوګړو لګي، یا په نور هغه دھاتونو لګي چې هغه اور اخلي. چې ځمکه نه او خاوره نه، د اور وجود نشته دی. دا تعقل پسند پکار داري چې قرآن کې سوچ وکړي. الله رب العزت هغه قادر دی، هغه ذو انتقام دی، هغه جبار دی، قهار دی، او دارنګې د هغه عذاب ډېر سخت دی. لیکن هغه ابلیس ته څه وویل؟ بس ګټه وټې ورته وویل. دا د هغه د حلم نمونه ده، ورنه الله هلته کې تباه کولی شو، سزا یې ورکولی شوه. دې کې موږ دپاره یو عبرت دی. هغه عبرت دا چې فوراً خلک سزا نه ورکوي، موقع ورکوي د صفایق، موقع ورکوي د ګواهانو د پیش کولو، موقع ورکوي د توبې ورکولو.
یو خو زمونږ د انسانانو یو سوچ دی چې بس مجرم دی سمدستي سزا ورکوه وی الله الله دی خمیني نه دی چې معمولی غوندې غلطۍ باندې سړي نه سر پرېږدي. انسانانو عجیبه سوچ دی. دا تقریبا 80% خلقو سوچ دی چې څوک ګیله پکړاوه کوي یاره نشته دی سزا نو د چا چې مخلوق د نا مهلت ورکوي. دا دنیا هغه دومره زر نه تباه کوي څومره چې د انسانانو سوچ دی. هغه مهلت ورکوي، هغه ټایم ورکوي، هغه د رجوع کولو لپاره وخت ورکوي، هغه وخت ورکوي چې دا انسان توبه تائب شي او الله ته راشي. لیکن زمونږ عوام هغه ډېر تیز دی او د هغې نه ډېر تیز زمونږ علما دي. بهي سره خو یو کټاره توره ده او به د هر چا نه د سر پرېږولو ارشاد فرمایي هر وخت. دا د الله حلم دی، دا الله بردباري ده چې هغه په بدلې اغستلو قادر دی، لیکن ابلیس غوندې ذات نه هغه وخت بدله نه اخلي. اوس د الله د دې حلم نه هغه چې کومه فایده اخلي غلطه فایده اخلي. پای سړی نه اهلی، ابلیس نه اهله پکار دا و چې هغه فوراً رجوع کړی. دلته دا هم یاد ساتئ دا دروغ مه وایئ چې دا دي د ملایکو استاد و. دروغ دي، خالص دروغ دي، خلکو خواره کړي. هغه د ملایکو استاذ نو او نه ملایکه وه. دا اسرائیلی روایات دي دروغجن مشهور شوي دي. ملائک ګناه نه کوي او د ملائکو استاذ ابلیس کېدی نشي. ملائک ډېر پاکباز، ډېر نیکان، ډېر ملنسار، ډېر حلیم او بردبار دي. ابلیس غوندې سړی د هغې استاذ کېدی نشي. ابلیس د الله مخکې یو قسم وخوړ چې لأحتنکنه هو وذریته، زه به دی او د ده ذریت د منډه کونډه وباسم. په هغې یم الله حلم او بردباري. او بیا هغه سوال هم کوي چې ربه انظرني الی یوم یبعثون، ماله ته قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړه. الله وی الله دې ازاد ځه څوک په چا چې ته قادر یې هغه وښیه استفزز او په دې حمله وکړه بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال والاولاد. تا ته اجازت ده کوه. دا د الله د حلم نمونه ده. هغه په سزا ورکولو، د هغه په مړ کولو په دې هر څه قدرت لري، لیکن نه کوي. ولې؟ هغه علیم دی، هغه حلیم دی، هغه قادر دی. دا ټول د دې صفاتو یو مجمع ده الحلیم. هغه ذات که عالم نه وی بیا به جاهل وی، د حلم نتیجه به خراب وی. او هغه ذات که هغه قادر نه وی په بدل اغستو نو بیا هم کار خراب وی. الله قدرت هم لري، الله علم هم لري، لیکن د هغې باوجود ابلیس ته څه نه وایي بلکې مهلت ورله هم ورکوي چې ځه تا ته مهلت دی او ستا سره چې څومره ذریت دی اولاد دی هغه ټول را خلاص کو او په دې انسانانو حمله وکړه. بلکې دې سره د دې په مال کې او د دې په اولاد کې شریک شه. شاه عبدالقادر رحمت الله تعالی علیه د دې آیت لاندې لیکلي دي چې په مال کې اولاد، په مال کې شرکت داره چې د یو اولاد په باره کې دا وایي چې دا پلان کی را کړی او د بل په باره کې وي دا پلان کی را کړی. اوس خلک وایي که نه ډېر په باباګانو غوښته ده. دا شرک فی الاولاد ده. او په مال کې شرکت داره چې د الله په ځای د بل د نوم یو لسمه ورکوي. د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د نوم یو لسمه ورکوي. دا الله نه سوا د بل د نوم منښتې کوي. دا شرک فی الاموال ده. شاه عبدالقادر پنجپیری نه و، هغه وهابي هم نه و، هغه اهل حدیث هم نه و، هغه د شاه ولی الله رحمه الله زوی دی.
او هغه وخت کې دا خبره کوي چې دا سيزونه خلکو پیژندل نه. دا یو غلطه بهانه ده چې ته یو سړي ته نن سمه عقیده ښیې نه به تا پورې لکۍ وتل دا جي پنجپیری شوی دی. پنجپیری نه دی د الله بنده. اهل حدیث نه دی، وهابي نه دی، شافعي نه دی، شیعه نه دی، سنی عالم دی، لیکن تا ته ستا عقیده سموي نو ځکه ستا بدي شي. د عوامو ذهن کې دا خبرې ولې اچولی شي؟ دا یې خلقو سفیان ثوری به ویل، نور مفسرین هم وایي چې خلقو تبا د اهل کتابو تبا د هغې د عوامو د زروعنا او د دروعنا برخه ملوی ده. زروع زر فصل، دروع پی غلان دی چې ورته وي د ساروخ. په دې کې خلک اکثر دا منختې گئی. خو چې کله ته دا دین بیان کنو داسې خلق شته چې هغې دې ته بډېوالي د پیرانو په نوم، د مولیانو په نوم هغې به یې خوري. چې ته دا وضاحت وکړې نه بس ته د هغې ټارګېټ شوې، اوس ته هغې نه پرېږدي، ولې تا د هغې کاپه وواله. دغه شعر دا د مخکې نه هم ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولهبی. دا د ډېر پخوا نه دا شی شروع دی، تر اوسه لګیا دی، وي به تر قیامته پورې. دا خلک په دې وجه قرآن ته څوک نه پرېږدي. بل یو کتاب ته به کیني چې راځئ تعلیم کو، لیکن دا الله کتاب ته به بالکل نه کیني. دی به نور تعلیم خو کوي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ہوتا بالکل نه کینی. دا دشمنی کوي دین سره په دې طریقه چې ځان له نوم یو یخره میس کې دی بل څه دې خلقونه هوښیارېدل پکار دي. یو سړی تا ته د الله د دین په باره کې عقیده ښیي، د الله په باره کې عقیده ښیي، ته هغه ته پنجپیری وهابي ولوې. دا نه پنجپیری نه وهابي دی، دا د هغه شراکت دی په مال کې او په اولاد کې. دا نن څومره خلکو کې موجود دی، ان ګنت خلک نن هم دغه چلونه کوي. مونږ چې پنجاب کې سبق وایو زمونږ استادانو مونږ ته ویل شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله چې زمونږ دا خلک ډېر عجیبه دی، چې لوري وشي نو هغې ته الله دیتی وایي، یعنې ما دا لور الله راکړه. او زوی چې وشي نو هغه ته حسین بخش وایي، یعنې دا زوی حسین راکړلی دی او الله نه چې مې څه غوښتي نو هغه را لور راکړې ده. داسې د شرک ښکرې لګي په دې علاقو کې. الله دتا به ډېر کم خلک دي، الله دتی به ډېرې د لور نسبت الله ته کوي، او د زوی نسبت چې کوم دی مخلوق کی علی بخش، حسین بخش، پیش پہرے سوز نہیں. شیطان لا اللہ رب العزت دا هم ورکړل، بلکې طاقت یې هم ورک چې وسوسه اچودي ده. بل طرف ته خپل پیغمبران راولېږل، دا نه چې د حلم مطلب دا و چې هغه د هر څه کوي. بل طرف ته د مخلوق د رهنمایۍ دپاره انبیا راولېږل، هغې له کتابونه ورکړل، هغې له معجزې ورکړې. الله خالق و مالک دی. د دنیا د پیدایش مقصد هم ابتلا وه، د دې وجې نه دواړه قوتونه یو ځای چلیږي. انبیاء له معجزات ورکړل دې لپاره چې خلکو باندې حجت قائم شي عقلي طور. کتابونه هم ورکړل، انبیاء هم داسې وو چې ډېر رښتینې، ډېر پاک دامن، ډېر نیک نام. اوس خو انبیاء ناراضي علماء ته وګوره، بس هغه علما چې هغه ډېر نیکانی، ډېر پارسایی، ډېر شب زندهداري، دا د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان. کم سړی چې براینا وي بس الله دې پې رحم وکړي، الله دې هغه واقعي د نبي وارث کړي. وراثت د انبیاء هر چاته نه ملاویږي، هغه چاته ملاویږي چې نیک انسانی، دا هغه په زړه کې تکبر نه وي، پای کې لوی نه وي، هغه تواضع یو نمونه وي. دا خیر او شر د هغه ځای نه شروع شو. الله ابلیس ته څه وویل؟ بس دا لګیا تم لګیا زم لګیا یم.
ځان بیا لیږم کتابونه لیږم او ته حمله کوه په دې انسانانو باندې ستا وس ګورو ستا زور ګورو. او بیا دا مو فرمایل چې زما په بندگانو بستا سلطان نه تسلط دی غوا به پتا نه په دې انسانانو نه. د وسوسې دا مطلب نه چې دا د شیطان په لاس کې یو ګوډاګی دی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ننم داسې بندگان شته چې شیطان هغې ته څه نشي ویلی. دا سړی په خپله کمسلي رزیلي ناغتار سړی داسې ښکاري. داسې خلق شته چې ډېر نیکان دي ډېر دیانتدار دي ظلم نه کوي هغې ګناه نه کوي خپل وس مطابق تقوا اختیار کړی ده. انګنت خلق نه نشته د الله په فضل. دا د الله د حلم مظاهره وه یو دومره ظالم سړي سره چې هغه ته تر قیامته مهلت ورکړه ځکه وه. او دی ویل چې څوک ستا تابعداري وکړي نو زه به جهنم ډکوم لأملأن جهنم منک ومنهم اجمعین. ستا د فرمان بردارو نه به جهنم ډکوم. بلې غاړې ته سیدنا آدم او سیده حوا علیهم السلام هغې هم څه غلطي کړې ده. لا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته مه نږدې کېږه دواړه به نه نږدې کېږه که نږدې شوی فتکونا من الظالمین ستاسو برخه به کمه شي. شیطان خپل کار هلته نه شروع کړه وسوسه یې واچول وسوسه لهم الشیطان قسمونه یې وخوړل ا دوکشه غریب شیطان دوکه کې راغی. د شیطان دوکه کې راغی ته بس چل گئے. انسان نه پوهېږي دی ما هو غلطي وکړه څنګه به ځم. دا د شیطان دویمه وسوسه راځي تا ته چې الله عفو دی هغه غفار دی. قرآن اعلان کړی دی قل لعبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. زما بندگان ته ووایه زما د رحمت نه مه نه امیده کوي الله ټول ګناهونه معاف کوي. زمونږ خلقو ته به شیطان دا وسوسه اچولي چې ما خو ډېر ګناهونه کړي دا به څه کېږي. د الله دربار ته لاړ شه توبه وباسه توبه طایب شه د خپلې غلطۍ اقرار وکړه الله دې معاف کوي خبره ختم شوه. خلک دا آیتونه نه ګوري په صرف عذاب ګوري چې د الله دومره عذاب دی دومره غوپي دي دا چل دی دا چل دی. الله حلیم دی تا د هغه مهلت درکړی دی که د هغه څه حکمت دی. هغه حکمت دا چې تا الله ته توبه طایب شه. بس دوه لفظه ویل پکار دي چې ربا که ګناهګار یم او که ښه یم خو ستا بنده یم بل در زما د تلو نشته. و دې سره د الله رحم جذبه کې راشي انسان معاف کوي. انسانانو د الله معافي په خپله معافۍ باندې قیاس کړی ده چې زه خو ماله معافي غواړي ماله بدل راکوي زه به انتقام اخلم. دا خو ستا سوچ دی الله خو داسې نه دی. د هغه د حلم د هغه د مهلت ورکولو مقصد دا و چې دا انسانان واپس راشي. هغې له مهلت ورکړه که ورې نه کو آدم له مهلت ورکو حوا له مهلت ورکو. د انسان فطرت مزاج سره خپل رب ته واپس کېدل. ولې پلار او مور یې رب ته واپس شو وی ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا. دا ګوره یو حلم دی لیکن شیطان باندې د هغې څه اثر دی او په آدم او په حوا د هغې څه اثر دی. دا د الله صفت دی د حلم او دا لګیایي داسې. الله رب العزت حلیم دی الحلیم. حلیم هغې ذات ته وایي چې هغه په بدل اخیستلو قادر وي لیکن بدل نه اخلي. مهلت ورکی چې شاید دا سړی به خبره ومني. سیدنا آدم علیہ السلام د اسمان نه خو راکوز که جنت نه لیکن د ګناه په سزا کې نه. دا د عیسایانو عقیده ده چې آدم علیہ السلام د ګناه په سزا کې دنیا ته راغی.
زمونږ مسلمانان مقررین هم تقریر چې کوي دی آدم ګناهګار راکوز شوی چا وی قرآن مجید سورۃ البقره هم نه دی ویلی سورۃ الاعراف هم نه دی ویلی چې الله د هغې نه راضي شو لیکن د ونې خوړلو چې کومه نتیجه وه خو راتله که نه د ونې خوړلو چې کومه نتیجه وه به راتله نور یې معاف کړي دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین هغې نه وروستو الله را لېږلي لیکن دا د ونې خوړلو نتیجه وه سزا نه وه دا په دې زده کوي چې عیسایان دا تعلیم خوري مسلمانانو کې چې انسانان ټول ګناهګار وو آدم علیه السلام ګناهګار و د هغې په سزا کې وي دنیا ته راغی دا قرآن خلاف وایي بیا وي هغه ګناه د آدم نه د هغه اولاد ته منتقل شوه د هغه نه د هغې اولاد ته منتقل شوه تر دې پورې چې عیسی علیه السلام راغی نو هغه قرباني ورکړه او خلکو هغه مړ کړو د دې دپاره چې د مخلوق ګناهونه معاف شي یو سړی چې ناپوهي نه وي دا خو واقعي صحیح خبره ده عیسی علیه السلام دې دپاره مړ شوی د عیسائی شي عیسائیت څه مطلب دی الہ درې دي دا دومره دروغ خورئ په دې دنیا کې دا خلک او زمونږ مسلمانان د هغې پشپناهي کوي چا دي قرآن کې لیکلي دي قرآن کې دا نه لیکلي قرآن مجید دا لیکلی دی چې فتاب علیه انه هو التواب الرحیم الله د آدم توبه قبول کړه الله تواب دی الله رحیم دی قرآن دا نه لیکلی په قرآن دروغ نه وایي خلک مسلمان ہو کے په قرآن دروغ وایي دا د خوراک نتیجه وه د سزا د ګناه عقوب نتیجه نه ده د خطا نتیجه نه ده د خوراک نتیجه ده او بل یو عقلي خبره هم زده کي خلک آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړو نو څه ویل انی جاعل فی الارض خلیفه زه پیدا کوم په ځمکه کې یو حاکم آدم علیہ السلام کوم ځای لپاره جوړو ځمکې لپاره دیس زمانہ جنت کې د دې لپاره پاتې کو چې دله سره ټریننګ ورکړي وده ته خو پته نه وه زه څه له پیدا یم که پته وه ورته دا پته نه وه د جنت مزې داسې وخوړې ویلي دی اوس که بغیر د دې خطا نه دی دنیا ته راځي نو ده خو به زارش نشي مړ وشي په دې وجه تکویني طورې د هغه نه یو خطا اثر زده کوي تکویني امور وایي په تکویني امور باندې مخلوق نه پوهېږي دا تکویني امر دی چې دله به خطا کېږي ځکه الله دې دغه شان ته رالیږي دی او مړ شي نو هغه ته خپله خطا مخې ته ده چې دا خو ما عجي غلطي کړې ده په دې وجه ژوندی پاتې شو الله هغه د جنت دپاره نه پیدا کړی هغه یې پیدا کړی ځمکې دپاره دنیا ته چې راشي دلته کې ژوند تیر کی هغې نه وروسته به د مرګ راشي د مرګ نه وروسته به جنت ته شي دې کې بنیادي خبره دغه ده آیت کریمه چې ما ویلې دی په کې د الله د حلم او د بردبارۍ ذکر دی په دې صحابه کرامو کې یو صحابي دی هغه ډېر بردبار دی دلته ګڼ کسان ناست دي یو کس وښیه داسې چې د هغه حلم مشهور دی صحابه کرامو کې دهات العرب احلام العرب د هغې سرخیل دی سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه دا خلک نه پېژني په دې یې نه پېژني چې دا د یزید پلار دی نور څه وجه نشته د یزید پلار دی نو معاویه رضی الله عنه ته څوک سیدنا نه وایي امیر معاویه ورته وایي دا ټول رفض زده قوم دی که نه علما هم رفض زده دي دا تشیع والی دی غریبان ځپلي دی دا زما لاس کی کتاب دی دو الروض العنف دا خبره ما سم کولی شوه لیکن چې خلقو ته پته ولګي چې کتابونو کې څه څه لیکلي دي دا د سیرت ابن هشام شرح ده ډېر لوی سړی امام سهیلي رحمه الله کتاب دی دا
دا پنځم شپږم ځل دی. دې کې 211 صفحه کې دی لیکي مر معاویہ وهو یطوف بالبیت ومعه جنده. سیدنا معاویہ په خپل دور خلافت کې بیت الله نه طواف کو غیر چاپیر ګرځېدو، لښکر ورسره خپل پروتوکول بھی ورسره. فزحموا الصائب ابن سیفی بن عابد، دا یو بل صحابي دی سیدنا صائب بن سیفی بن عابد. د دې آپس کې لږ سیاسي اختلاف دی. هغه فوجیانو نه لږ مزاحمت جوړ شو، زحمت جوړ شو، زحمه شدیده رشته وي. هغه رش کې سقطا. دا دویم صحابي چې کوم دی صائب بن سیفی رضی الله عنه د وغورځېد. کېږي داسې چا چې عمره کړي، حج یې کړي، طواف کې دا دکې مې کې راځي، دا قصد چا نه دی کړي، خوش. فوقع علیه معاویہ وهو یومئذ خلیفہ. سیدنا معاویہ دا خوا کې ودرېد، د خلیفه ملګرو ته ویل ارفعوا الشیخ، پاسوئ تکلیف هم ورکړه غریب له. فلما قام قال ما هذا یا معاویہ تسرعوننا حول البیت. دا سخت جملې د سړي د حلم پته کله لګي چې کله تا ته څوک سخت جملې ووایي. غلطې جملې چې چا نه ویلي ستا د حلم پته نه لګي. زه خو به ته ډېر صبر کوونکی یم. صبر دې ته وایي چې سړی ستا مخکې یو غلطه خبره وکړي، ته په انتقام قادر یې، انتقام وانخلې، نو تا ته پښتانه دله وایي. او قرآن دې ته حلم وایي. اوس ځان له لار خوښه کوي، چاہے دلتوب ورته ووایو که نه حلم ورته ووایو. او زمونږ خو عجیبه خبره ده، یو شی دی روبړ غونده یې جوړ کړي ده غوښې، هغې ته څه وایي خلک؟ حلیم. یعنې زمونږ مسلمانان په دې نه پوهېږي چې حلیم د الله نوم دی. دا لحیم دی، د الله بندګانو لحیم ورته ووایه. لحم نه ورته رېښه، لحم باندې غوښه. زمونږ دین سره ډېره ښه مینه ده. څومره شرمول چې مونږ کوو د الله د نوم، د هغه د رسول د نوم، د هغه د کتاب د نوم، دومره کافر نه کوي. زمونږ کار دغه دی، ولې مونږ کې جهل ډېر دی. چې کله کښېنې قرآن ښیې خلکو ته یا حدیث ښیې، صاحبان به ټول ډېر شی به وتښتي، نه کښېني څوک، نه قرآن ته کښېني نه حدیث ته کښېني. ولې ټول پوهې دي، علامهګان دي، دی به څه پوهې حاصل کړي. یو ځای کې یو داسې کار کېږي چې پای څوک نه پوهېږي، نو خلک به ډېر جمع وي. تراو کې قرآن ویلی شي که نه، تلاوت کولی شي، جماعت ډکي که نه، که نه ډک ډکي. دا ولې ډکي؟ یا خو به دې خیال لایي چې الله ګنې کوکانې دی، زه ټول کال مونځ نه کوم، روژه کې مونځ وکړه، بس الله را مې دوکه ورکړه، ما معاف کړي. یا خو دا مطلب دی، او یا دا مطلب دی چې دی چونکې په قرآن پوهېږي نه، په کوم څیز چې نه پوهېږي، هلته ډېر خلک هم دغه جماعت کې طرف قرآن درس شروع کا، بیا پکې په جمعې کې 10-12 کسانی، اوړي کې به دا یا یو کس یا 2 کس، بیا به جماعت خالی. زمونږ قرآن سره دغه وابستګي ده. بیا وایي مونږ څوک نه پوهېږي، ته ناست نه نو درسونو کې کښېنه، پته به ولګي. دا پته به ولګي چې الرحیم یا الحلیم دا پکې نه یخ. مونږ خو پکې له الرحیم نوم یخي، الرحیم پنکې لکه پر رحیم چې الف لام راغی، دا د الله خاص نوم دی، مخلوق ته را نه شوی دی. الرحمن پبلشنګ کمپنی یو بېدینه سړی دی، حبیب الرحمن کاندلوي ورته وایي، دغه کتابونه چاپ کوي، هغه د الرحمن پبلشنګ کمپنی. دا صاحبان په دې هم نه پوهېږي چې رحمان کپنې نه چلی، رحمان خالق و مالکی. دغه بېدینه راځي، دی په حدیثو اعتراضونه کوي. تعالی د رحمان په استعمال نه پوهېږي، د حدیث باندې به څه پوه شي. نو بهر کیف دا سیدنا معاویه هغه سړی پاس و، او ورته وقارېده، یو ډېره غیر مناسب خبره وکړه. وی ویل تسرعوننا حول البیت، تاسو د بیت الله نه ګیر چاپېر هم په مونږ خپېږدئ.
ما خو وختي ویل سیاسي اختلاف ہو. ابیا ورته ویل والله اما والله لقد اردت ان اتزوج امك. زمانه په الله قسمی زما اراده ده چې ستا مور سره نکاح وکړم. ته دا خبره اورې څه جواب بکې پدې کې؟ سیدنا معاویہ بردبارو خلق خدا نه معلومه. دا تاریخ کتاب ما دی وجه باندې راوړل دی چې خلق پوه شي پدې. فقال معاویہ لیتک فعلت. سیدنا معاویہ فرمایل کاش چې تا دا کار کړی، کاش چې ته زما د مور خاوند وې نو خبره. تو آیا د اقتدار باوجود د فوج د موجودګۍ باوجود سیدنا معاویہ څه شی پیش کړي؟ حلم پیش کړي. دیکھے سنیاو دپاره عبرت دی چې انسان انتقام اخیستی شي که نه دله حلم او بردباري پکار ده. دې ته دلتوب مه وایه. معاف کول هغه سړی کولی شي د حلم نه فایده هغه سړی اخیستی شي چې شجاع وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول مخالف فتح مکه کې معاف کړو. هغه باره کې څه خیال دی؟ بلکې هغه څیزونه چې حرامو مثلا سود او سود د سیدنا عباس ډیر زیاتو کفر په حال کې صفا اعلان وکړو چې زما د تر عباس کم سود د خلقو ته تحت قدمی هاتین اما د خپل خپل لاندې ومګو زما تر لوي سود نه ورکې. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادتونه دي خو خلق د بردبارۍ نه غلطه فایده اخلي. آیت کریمه چې ما ویلې پای کې الله دا فرمایي که الله خلق نیولې بما کسبو د دې د ګناهونو په وجه. بل څوک مه یادوه، خپل ګریوان کې وګوره نن چې زه کم کار کوم دا جنت ته راتلو دی که جهنم ته راتلو دی. خپله اصلاح وکړه. الله ما سره د حلم کوم مظاهره کوي زما خېټه کې حلال پراته دي که حرام. تو چې کومې پیسې ګټم په کومه طریقه ګټم؟ زکات ورکوم که نه ورکوم؟ حج راوانې فرض دی کوم که نه کوم؟ ګاونډي سره شرارتونه کوم که نه کوم؟ پی که خرڅو نه پی که پوډر او پی اوبه اچوم که نه اچوم؟ چاله کار کومه د مالک مخکې څنګه یم او چې کله هغه نه وي نو څنګه یم؟ دا ټول وګوره. لو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. الله به هیڅ انسان په دې نه پرېږدي. انسان هم دابه دی که نه؟ کل ما یدب علی الارض. هېڅوک به ژوندی نه وي ځکه هر انسان څه نه څه کمی کوي. ګورې لیکن دا د الله حلم دی. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. لیکن الله دی رستو کی یو نیټې ته اور دیکھیے مقصد دا ہے چې دا انسان باز دے منش غلطے نہ منش. ابن قیم رحمہ اللہ یو کتاب القصیدہ النونیہ اغوی وهو الحلیم فلا يعاجل عبده. اللہ الحلیم دے بردبار دے پہ انتقام اغسطلو قادر دے لیکن نہ اخلی. فلا يعاجل عقوب عبده خپل بندہ باندے سزا کی تیزی نہ کئی. وهو الحلیم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصیانه. سزا نہ ورکئی بلکہ دل مہلت ورکئی چې بنده د الله راشه الله رب العزت ته توبه وباس. اخر کې یو مختصر حدیث دې لپاره وایو چې توبه دا ریشو لګړې شي. توبه باندې د خپلې غلطۍ اقرار کول او الله نه معافي غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د بنده په استغفار ویلو غلطۍ په معافی باندې دومره رضایي لکه څنګه چې د یو سړي نه یو څاروی روکشي اوښتې روکشي ا دی هغې پسې ګرځي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې نه میلاویږي. ستړی ستومانه د یو ونې د لاندې څملي د غرمې په وخت کې ګرمۍ اغوستی وده شي دی چې راویښ شي نو هغه اوښ هلته کې د هغه نوکیل څه پورې بانډه شوي او ولاړې.
په دې سړي باندې هغه وخت څه تېرېږي دی ډېر په جوش کې راشي او ډېر په خوشحالۍ کې راشي او فرح کې راشي نو دی وی اللهم انت عبدي وانا ربک جب یې ته راته وشي چې یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم د دې یعنې دومره خوشحاله شو چې دا الفاظ بدل کړل دا ښه چې زمونږ څوک مولوي صاحب نه و کله به څه وی چې دا جي کافر دی وګوره کفر د الله بنده دلته زړه نه مسله غواړي پر دې حدیث ته اوسه دا د صحیحانو حدیث دی دا الفاظ کفر دی لیکن الله چې انسان ارادتن ویلی دلته ودی بګه جیوا جی بسونه کوي ارادتن به یو شی نه شي دی هر څه فیصله نافذ کوي لله افرح الله دې سړي په مقابله کې زیات فرح محسوسوي زیات د فرح اظهار کوي الله د توبه طائب شیخ یو ټایم دی چې هغه ډېر ضروری دی او زمونږ اکثر ملګري هغه ټایم ودی هغې ته د سار ټایم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله رب العزت د شپې په آخر کې د تهجد په ټایم کې آخري اسمان ته راځي څنګه چې د هغه تلل دی نو فرمای هل من مستغفر اغفر له څوک شته دی چې زما د خپلو غلطو معافي وغواړي او زه یې معاف کړم زمونږ خلک هغه خودی هل من مسترزق څوک د رزق کشادګۍ غوښتونکی شته دی څوک شته دی چې د هغه رزق تنګي او هغه ما ته ووایي چې ربه زما رزق ډېر کړي زه ول رزق ډېر کړم لیکن هغه د اقبال هغه شعر دی چې کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نہیں تمہاری پیاری ہے تم ہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے یو سړی د الله وفادار دی دی شب زندهدار ولې نه دی دا بے وفایي الله سره ختمه کړي الله ته رجوع کې الله حلیم دی که هغه موږ له څه ټایم راکړی دی د دې مقصد دا چې موږ الله ته توبه طائب شو خپل آخرت سمګو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين